किसान अंदोलन के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट अगे आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मसले के हल के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के सारे पक्षों को शामिल कर मसले का हल कढ़िया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नाल पंजाब ते हरियाणा सरकार को भी नोटिस भेजा ते पूछा कि किसानों के मसले सुलझाने के लिए तुसीं की कर रहे हो। कल सुप्रीम कोर्ट दे विच मुड़ तो मामले ते सुनवाई होगी। दिल्ली चो किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल पटीशन का केजरीवाल सरकार ने विरोध किया है। केजरीवाल सरकार मुताबिक अपनी हकी मंगां मनवाउण दे लई किसानों को मजबूरन सड़कों पर बैठना पिया। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट किसानों को हटाने के लिए जनहित पटीशन दाखिल की गई है। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विरोधियों पर हमला बोलिया। तोमर ने इल्जाम लगाया कि विरोधी धिरां सिर्फ अपने सियासी मुफाद के लिए किसानों को गुमराह कर रही हैं। खेती कानूनों को लेकर किसानों ते केंद्र सरकार की अड़ी बरकरार है, तो इस विचाले बीजेपी ने आंदोलनकारी किसानों को साफ कह दिता है कि खेती कानून किसी हाल च वापस नहीं होंगे। बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल मुताबिक केंद्र सरकार कमजोर नहीं जो किसानों की जिद अगे झुक जाए। उधर किसान आंदोलन ते पंजाब बीजेपी ने विरोधियों पर निशाना साधा। बीजेपी आगू श्वेत मलिक ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारूद के ढेर के उत्ते खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रही हैं। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने किसानों को अड़ी छड्ड हल के लिए अगे वधण की अपील की। अश्विनी शर्मा मुताबिक केंद्र किसानों के हर शंके ते हर सुधार करने के लिए तैयार है, इसलिए किसान कानून रद्द करने की जिद छड्ड देण। चंडीगढ़ दे विच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वर्चुअल तरीके दे नाल किसानों दे नाल संवाद किया। उन्होंने तीनों खेती कानूनों को किसानों के हक दे विच दस्सिया अते विरोधियों ते किसानों को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ ने किसान आंदोलन के दौरान SYL का मुद्दा उठने से केंद्र को निशाने ते लिया। जाखड़ ने कहा कि अजिहा करके केंद्र पंजाब हरियाणा का एका तोड़ना चाहती है। कांग्रेसी आगू नवजोत सिद्धू ने भी केंद्र को निशाने ते लिया। सिद्धू ने केंद्र के वलों किसानों के लिए लागू की योजनावां ते सवाल चुके। दिल्ली के जंतर मंतर ते कांग्रेसी सांसदां दा धरना जारी है। सांसद मैंबर डिंपा ने कहा कि जे मोदी सरकार चाहे तो मसले का हल निकल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरदासपुर तो सांसद ते बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा कारणों के चलदे सनी देओल नूं Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी हुण सनी देओल दे नाल केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी। केंद्र सरकार ने शुगर मिलों को 3500 करोड़ की सबसिडी दी है। 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए सबसिडी दी गई है। सरकार ने दावा किया है कि 5 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। खुदकुशी पीड़ित परिवारों दी महिलावां भी किसान आंदोलन में शामिल हुई ने। यह महिलावां मृतकों दी तस्वीरां लैके भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे धरने में पहुंचियां और किसानों की हालत बयान की। टिकरी बॉर्डर उत्ते बिहार तो साइकिल ते सवार होकर एक शख्स किसानों को समर्थन देने पहुंचा है। इस शख्स मुताबिक किसानों दी मंगां जायज़ ने और पूरा देश किसानों के नाल खड़ा है। दिल्ली मोर्चे बैठे एक होर किसान की हार्ट अटैक की वजह मौत हो गई। जानकारी मुताबिक 62 साला किसान पाल सिंह पटियाला के पिंड सहोली नाल संबंधित सी, जो कई दिनों तो कुंडली बॉर्डर से धरने के उत्ते बैठा सी। करनाल दे विच किसान आंदोलन दे विच शामिल होने जा रहे 16 साला नौजवान की सड़क हादसे दे विच मौत हो गई। दरअसल करनाल के नमस्ते चौंक नेड़े हुशियारपुर का रहने वाला नौजवान ट्राली तो हेठां डिग गया, जिस तो बाद अणपछाते वाहन ने उसनूं दरड़ दिता। मंडी गोबिंदगढ़ के पिंड भादला च किसान आंदोलन दे विच शामिल होने जा रहे व्यक्ति की सड़क हादसे दे विच मौत हो गई, जबकि उसका साथी जख्मी हो गया। मृतक कुलविंदर सिंह हुशियारपुर का निवासी सी अते किसानों के लिए जरूरत का समान लैके जा रहा। गढ़शंकर दे विच SGPC मैंबर जंग बहादुर सिंह राय ने सरकार तो आंदोलन के हल की मंग की है। उन्होंने कहा कि यह कानून हर वर्ग को प्रभावित करने वाले ने, जिस कारण सरकार को अपना अड़ियल रुख त्यागना चाहिए। कामरेड बलविंदर सिंह कतल मामले च पंजाब पुलिस दिल्ली तो फड़े गए 2 मुलजमां नूं ट्रांजिट रिमांड उत्ते लैके आवेगी। ये दोवें मुलजम फिलहाल तिहाड़ जेल दे विच बंद ने, जिन्हां नूं पिछले दिनी दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने गिरफ्तार किया।
शौर्य चक्र जेतू बलविंदर सिंह का अक्तूबर महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਬੂਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੁਖ ਭਿਖਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 22 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਗਲਵਾਲੀ ਗੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੂਨਕ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚੇਨ ਖੋਹ ਕੇ 2 ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਕਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਾ ਗਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 8 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਦਸਾ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 16 ਤੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਕੋਰੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।